الرحيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قدير 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 يا الله يا قدير. يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق 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 يا مبدئ يا خالق. يا عظيم يا نفير يا وكيل يا الله 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 يا حفيظ يا نفير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. 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 يا لطيف 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 يا لطيف. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد قبل هيلة أجلك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قبل هيلة أجلك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قبل هيلة أجلك يا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقول وتنفرج به القلوب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وعشة الكمال بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت
حفظتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حفظتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حفظتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يترك الخلق إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يترك السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شأنك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيا شأنك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيا يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين في الفاتحة. Disampaikan, terima kasih. Masuki acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yala Waton. Pada petugas Bapak Sulikan SPD waktu kami aturkan. Hadirin dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri
Hadirin dimohon duduk kembali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masuki rangkaian acara yang kelima, pembacaan khutbah iftitah ilmu kepada Ustaz Taufir waktu kami haturkan. Dari kerajaan satu aja. Saja. Ini kan terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah iftitah Rais Akbar Nahdlatul Ulum Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bagi siapa saja yang menjadi atau bersedia menjadi pengurus atau pimpinan Nahdlatul Ulama, antara lain: 1. Harus khalisan mukhlisan liwajhillah, semata-mata lillah kalimatillah, kedudukan dan kehormatan pribadi atau teman, keuntungan atau fasilitas apapun tidak boleh menjadi dasar pertimbangan memutus atau menentukan suatu sikap dan langkah. 2. Selalu memiliki semangat yang bergelora untuk berjuang dan siap sedia berkorban tenaga, pikiran dan harta benda karena lillah. 3. Selalu belajar dan menambah ilmu, melaksanakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. 4. Harus memegang teguh prinsip wasyawirhum fil amri, dan siap menerima serta melaksanakan tawasul haqqi wa tawasul sabri. 5. Memegang teguh janji dan amanat, jujur dalam perkataan dan perbuatan, serta jujur dalam memegang dan mentasyarrufkan uang. 6. Selalu ingat dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kesadaran bahwa itu merupakan amanah yang mas'ul yaumil hisab. 7. Suka melaksanakan silaturahim, memelihara persatuan dan kerukunan. Demikian khutbah iftitah Rais Akbar Kiai Haji Hashim Asy'ari, semoga bisa bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Ustaz Fahrus SPD, beliau sebagai Rais Suriah dari Ranting NU Kerajaan Satu. Masuki acara yang ke-6, prakata panitia penyelenggara sekaligus beliau sebagai ketua Tanfidiyah Ranting NU Kerajaan Satu pada Al-Ustaz Khairul Anam SPDI, waktu kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa syawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadratil kiram, para alim, para kiai ingkang sangat kula ta'zimi, ingkang sangat kula taati, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Hasan Mawardi dan juga segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari semua tingkatan, baik itu ranting MWC maupun dari PC, baik dari unsur syuriah maupun tanfidiyah, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Hadirin rahimakumullah, kula badhe matur cekak mawon karena teng mriki kathah ulama. Jadi hal pertama yang perlu untuk kami sampaikan adalah ungkapan rasa syukur, bahagia. Alhamdulillah, kami sangat bahagia karena akhirnya acara ini bisa terlaksana insyaallah dengan tertib, aman dan lancar. Yang sebelumnya hari Jumat kemarin kami sempat pesimis karena ketika di hari itu yang rencananya kita adakan untuk kerja bakti, menghias musola, halaman luar, dalam dan sebagainya, ternyata paginya diguyur hujan. Kami sempat mikir ini kalau hari Ahad pagi hujan, bubar sudah acaranya. Tapi alhamdulillah kemudian ada anggota yang ngasih ide cemerlang. Ini bagian dalam sudah bagus, bagian luar bagus. Alangkah lebih bagus lagi kalau di bagian luar ini dikasih tenda sambil dikasih kursi. Itu lebih ikroman kepada tamu, apalagi yang tamu yang hadir adalah golongan ulama, golongan kiai. Singkat saya jawab, kalau jenengan punya ide, punya gagasan yang tujuannya adalah untuk kemajuan kegiatan NU, saya sebagai pengurus baru, sebagai ketua baru sungguh sangat mendukung akan hal itu. Tapi pertanyaan saya, jenengan dapat bantuan berapa dari MWC? Ya, jadi seandainya 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya ada pesan masuk, minimal meskipun tidak pesan suara, paling tidak pesan singkat lah. Nanti kalau satu ini karena musim hujan, nanti kami dari MWC cuma bisa membantu tenda sama kursi. Itu masya Allah bahagia sekali kami itu. Jadi ibarat kata meskipun kursinya cuma sedikit kotor lagi, sampai pakai ya usah nyewa. Insya Allah saya siap untuk membersihkan itu. Tapi alhamdulillah karena husnudzon kami, kalau yang hadir itu ulama pasti akan dikasih terang. Kalau yang hadir wali minimal nanti ada mendung-mendungnya sedikit lah. Ya, alhamdulillah ini tadi cukup mendung, dari mana sudah hujan dan sekarang terang. Artinya yang hadir itu walinya ada, ulamanya juga ada. Alhamdulillah. Kemudian hadirin rahimakumullah, 2 atau 3 bulan yang lalu kami sempat mengikuti program jurnalistik yang diadakan oleh LPN PCN Lumajang. Dari berbagai MWC di Kabupaten Lumajang ada 25 peserta, dan dari 25 peserta itu kemudian yang lolos adalah 4 orang saja. Dan kebetulan yang lolos pertama itu kami, Khairul Anam, mewakili MWC Jatiroto. Kemudian yang kedua itu dari MWC Tikung, yang kebetulan beliau juga teman saya ketika menempuh pendidikan tarbiyah di Syarifuddin. Beliau adalah Ustadz Muhammad Kiron dari MWC Tikung.
yang ketiga dari MWC Kelaka, dan yang keempat dari Ansor Kelaka. Kemudian dari situ kita mendapatkan beberapa penghargaan, kemudian ditawari juga untuk menjadi kontributor berita PCNU online. Nah di situ singkatnya kami sempat mengirimkan beberapa agenda acara di Jatiroto dan itu direspon positif sekali. Sekali kiriman waktu itu dalam waktu singkat sudah ribuan yang membaca. Jadi artinya kami minta dukungan dari panjenengan semua ketika jenengan memiliki agenda-agenda di rantingnya masing-masing, di wilayah masing-masing, ketika agendanya itu melibatkan unsur NU khususnya ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya, itu bisa jenengan share nanti, jenengan foto yang bagus view-nya, kemudian ini acaranya apa, tokoh yang datang siapa, intinya apa, itu nanti jenengan bisa kirimkan ke kami untuk kami deskripsikan ulang, lalu kami kirimkan ke media NU Online Lumajang. Nanti ketika itu di lolos seleksi, itu akan ditampilkan di media online PCNU Lumajang. Sehingga semakin banyak kegiatan yang ada di ranting Jatiroto, di MWC Jatiroto, itu akan mengangkat citra MWC Jatiroto itu sendiri. Tapi itu pun juga ada syarat-syaratnya. Ketika berita itu merupakan berita yang umum terjadi seperti rutinan istighosahan, itu merupakan berita yang kurang menarik sehingga biasanya tidak lolos. Alhamdulillah karena masalah. Baik, kami lanjutkan. Jadi ketika ada kegiatan di wilayah kita, di ranting masing-masing atau di wilayah masing-masing, dengan bisa kirimkan fotonya serta agenda acaranya. Nanti kami yang akan mendeskripsikan untuk kami sampaikan ke media NU Center Lumajang. Sehingga ketika semakin banyak kegiatan yang ada di Jatiroto, itu akan mengangkat citra dari MWC Jatiroto itu sendiri. Dengan catatan beritanya itu selain berita yang menarik dan berisi tentang dakwah syiar Islam, berita yang disampaikan juga bukan berita yang ekstrim, bukan berita tentang kecelakaan, tentang kejahatan, kriminal dan sebagainya. Jadi berita yang disampaikan adalah merupakan berita-berita yang sifatnya itu dakwah, sifatnya itu syiar. Jadi alhamdulillah saya mewakili dari MWC Jatiroto sudah terdaftar menjadi kontributor jurnalistik di PCNU Lumajang. Yang selanjutnya kami minta dukungan penuh dari semua ranting di Jatiroto, lebih-lebih dari pengurus MWC itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan baik itu tempat maupun hidangan, karena kami merupakan pengurus baru, ya, masih belajar mandiri, karena dari kemarin itu kami masih gambiang sebetulnya. Ini acaranya apa, konsepnya seperti apa, itu masih gambiang. Belum lagi ketika ditabrak dengan pendanaan dari MWC juga belum ada transferan waktu itu. Sampai sekarang itu juga belum ada. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada transfer. Dan itu mudah-mudahan saja. Tadi sempat ketika diminta oleh Ustadz Baidawi untuk menghadap Bapak Sulikan, saya sudah menghadap, ternyata masih ditagih lagi, harus bayar lagi. Padahal nun sewu ya, buku ADART yang ada di depan jenengan itu saya yang mengusulkan mulai awal, insya Allah mulai Maret atau apa, itu saya yang bolak-balik sampai ke PC, itu saya minta sama MWC nun sewu, ngapunten sekali. Sama MWC disuruh buka di Google banyak. Bukan, guru saya bukan Google, ngapunten. Saya itu ada di ranting, di atas saya punya orang tua MWC punya orang tua lagi PC. Jadi saya minta kepada orang tua saya supaya saya dikasih buku pedoman berupa ADART. Dan sempat bulan kemarin waktu di Sukosari ada Romo Yai Husni juga, kami sampaikan seperti itu dan direspon oleh Yai Husni. Ternyata yang kami perlukan nggak cuma buku ADART, tapi juga buku perkum, peraturan perkumpulan.
Dan itu menurut saya ini hanya sekedar mengingatkan saja supaya ke depan kita menjadi lebih baik semuanya. Tujuan kita adalah memajukan NU, bukan untuk memajukan dalam arti kontekstual ya. Karena NU tanpa kita majukan, NU itu sudah maju. Artinya kegiatan-kegiatan itu supaya terus stabil. Ya Husni sempat menyarankan supaya pengurus itu memiliki buku ADART dan juga buku perkum. Dan itu direspon oleh MWC bahwa kedua buku tersebut ini akan disiapkan dan dibagikan ketika pelantikan. Dan saya alhamdulillah saya sampaikan kepada rekan-rekan pengurus ranting Kaliboto itu, saya sampaikan di 2 pertemuan, saya sampaikan bahwa kita tidak perlu beli buku itu, kita akan dikasih dari MWC sebagai orang tua kita karena pesan dari Romo Yai Husni. Dan alhamdulillah ketika saya mau mengambil ternyata masih ditagih juga, masya Allah. Jadi ya semoga ini bisa menjadikan kita menjadi lebih dewasa, karena kemandirian itu merupakan kalau dulu kita belajar itu di buku ada kalimat experience the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada perangkat panitia penyelenggara sekaligus Balai Kegiatan Vidya. Terima kasih semangat yang baru bisa menggerakkan roda ranting Kerajaan Satu walaupun tanpa biaya. Insya Allah ada tambahan Ustaz walaupun sedikit. Tadi sudah disampaikan yang satu gratis, yang satu ada biaya dari itu lah. Yang satu itu gratis, nah yang mana Pak Sudika itu ada dari MBC. Terima kasih. Masuki acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Tanah Vidya MBC Kecamatan Jatiroto pada Ustaz Tifaruddin Zain, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mahbub sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para kiai, para masyayikh, jajaran syurga, Habis Sudi Tikri, Ya Haji Muhammad Hasan Mawardi, Salatul Syuriah, PBNU Jatiroto, Khaliful Mahad, Kusnarul Ulum, dan Ibu Kidul yang sangat kami muliakan, kami hormati Haji Muhammad Najib MPP dari cabang NU Lumajang, wakil ketua yang hadir. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, panjang umur, sehingga bisa selalu hadir di tengah-tengah kita untuk selalu memberikan arahan dan pencerahan. Segenap pengurus MPC yang hadir, jajaran wakil ketua, pengurus ranting yang hadir semuanya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di Mushola Al-Karomah di RA milik Muslimat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi program kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada sanjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita tetap diatur sebagai umat beliau di lewat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, dalam kesempatan ini satu apa yang disampaikan tadi oleh MC dan juga sambutan dari ranting sekaligus juga sebagai tuan rumah. Pertama, agenda bulanan yaitu pertemuan rutin MBC dan ranting setiap bulan. Memang sekarang bagiannya Kerajaan Lor 1 mungkin. Memang jadwalnya gitu loh. Disubsidi atau tidak memang kewajiban sudah. Jadi tampaknya ada di sini gitu. Jadi perkara ada subsidi ya alhamdulillah nanti dari MBC. Yang kedua sekaligus
di penghujung tahun 2023 ini dan kita menyongsong tahun 2024, kita mengadakan musyawarah kerja ranting secara serentak bersama-sama 12 ranting, dan insya Allah absensi yang saya lihat tingkat kehadiran ini 100%. Nah, untuk itu dua agenda ini nanti harus diikuti secara tuntas. Insya Allah ini adzan zuhur kita sudah upayakan sudah selesai. Para kiai, apa yang disampaikan tadi oleh ketua nanti sekaligus sebagai tuan rumah panitia lokal, jadi Mas Anam itu, Ustaz Anam itu kemarin diutus oleh BC untuk mengikuti sekolah jurnalistik 2 orang dari Jatiroto, dari Nyohan 1, mungkin yang tidak lulus tidak masalah, yang penting ikut. Jadi yang lulus 4 katanya, termasuk satunya dari Jatiroto. Nah ini monggo dimanfaatkan ranting yang mempunyai kegiatan pengajian umum atau hal-hal kajian-kajian kitab lainnya, nanti bisa menghubungi Ustadz Khairul Anam sehingga bisa di-share ke cabang, dan yang mengkonsumsi berita itu tidak cukup Jatiroto, jadi sekabupaten nanti. Saudara kita MBCNU Tempur Sari baca, Pronojiwo baca, dan semuanya itu. Jadi alhamdulillah kita sudah punya personil dari ranting Kalibotolor 1 yang sudah memahami tentang jurnalistik walaupun masih basic atau dasar, tetapi sudah sering mengirim, proaktif, saya mengikuti, jadi aktif sudah mengirim ke cabang. Alhamdulillah. Terus yang kedua, cabang juga tanggal 5-7 ini, Januari ini, MBC mengirim 1 orang, yaitu dalam rangka diklat LPBI, Lembaga Penanggulangan Bencana. Nah ini yang diambil dari Bayi Putih. Jadi Ustadz Muhammad Nafi ini yang diutus, dan nanti juga menjadi wakil dari Jatiroto untuk bisa ikut menjadi tim di tingkat kabupaten, sehingga jikalau ada kebencanaan di wilayah kita, apa Robokangku, apa wilayah Barat, Senduro, Candipuro, personel ini bisa bergabung dengan teman-teman yang lain di tingkat PC. Jadi rekrutmen dari PC mengambil dari MBC. Nah ini nanti didiklat, dan insya Allah Bayi Putih nanti yang diambil cuma 1 kuotanya, jadi 1 orang. Dan saya mohon nanti kalau ada pelatihan-pelatihan lain, karena stoknya MBC itu ngambilnya dari ranting, ya tolong kader-kader ranting betul-betul dipersiapkan. Jadi sehingga kader kami itu merata. Oh bagian wilayah ini ya porsinya ini dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kami laporkan kepada pengurus cabang pasca pelantikan MBC secara serentak kemarin, alhamdulillah 80% sudah berkegiatan. Minimal wajib mengadakan pertemuan rutin, minimalnya 1 bulan sekali. Ada yang 1 minggu sekali. Jadi, yang sudah adaptasinya bagus seminggu sekali ya, seperti Ranu Pakis atau Kalibotolor 1 itu 1 minggu sekali. Termasuk juga 2 minggu sekali gitu. Termasuk juga Kalibotolor 2. Dan sudah sesuai dengan harapan MBC, sudah ada kajian-kajian kita. Jadi seperti Jatiroto 1 itu Ustadz Ivan Sauki, kajian kitabnya adalah kitab Irsadus Syari karangan Mbah Hasyim Asy'ari. Kalibotolor Kidul 3 Tafsir Jalalain Ustadz Samsul Arifin. Terus Kalibotolor 1 ini Ustadz itu yang dari Lirboyo itu kemarin apa?
Tan Khalil. Nopo kan? Fathul Mu'in Ustaz. Nggih. Fathul Lisan. Terus Kaliboto Lor 2 Tamayan. Alhamdulillah takrib. Ya. Saya kebagian Fathul Lisan. Toh apa ya Pak? Fathul Lisan. Fathul Mu'in ada yang bakal Wahab Mu'in. Jadi ketua ID-nya Fathul Lisan saja. Jadi ya monggo yang lain, ranting yang lain sudah bisa mengikuti. Kenapa MPC mewajibkan panjenengan harus membuat kegiatan rutin 1 bulan sekali, minimal itu menjadi ajang silaturahim antar pengurus ranting. Ngaji bareng karena dalam khutbah iftitah yaitu tadi silaturahim itu juga dianjurkan oleh Hadratus Syekh, ngaji dianjurkan dan lain sebagainya. Itu adalah harapan kami. Terus selanjutnya Pak Kiai, di dalam tahun 2024 ini kami punya agenda. Nanti ini panjenengan sudah pegang materinya, nanti mana yang perlu panjenengan nanti dikoreksi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, tapi ada yang memang itu wajib sifatnya. Jadi kami mohon nanti panjenengan mengikuti acara ini sampai tuntas. Jadi program kerja kita 1 tahun ke depan ini jelas arahnya. Nanti ranting harus mengadakan namborisasi baik masjid maupun rumah pengurus. Jadi kalau di desa ada rumah kesra, ada kepala dusun ini, jadi di ranting nanti harus ada rumah ketua ranting genetri umpamanya, sekretaris atau rumah syariahnya itu harus ada namborisasi walaupun hanya dari bikin dari banner, tidak masalah. Yang penting ini bagian daripada syiar. Yang kedua, masjid yang ada di lingkungan panjenengan di masjid ini diupayakan harus juga ada namborisasi. Jadi biar jelas bahwa masjid di lingkungan kita harus berakidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang banyak pendatang-pendatang baru yang tidak jelas, sehingga ke depan kita antisipasi karena banyak kasus. Ya, kalau kita, tetapi bukan hanya sekedar namborisasi para kiai, tolong panjenengan mengirim susunan takmir kepada saya, kepada MPC. Nanti saya kasih rekomendasi dan saya juga ke Jabar untuk bisa memperoleh SK dari LTM NU Kabupaten. Yang sudah ada selama ini Rojopolo, Ranupakis, terus Nyoran, baik Al-Munir maupun Darussalam sudah ada, insya Allah 7, termasuk di Rojopolo itu 2. Ya, tolong masjid di lingkungan panjenengan sendiri, ranting itu ada masjid berapa, ambil susunan pengurusnya, terus kami yang akan melanjutkan ke tingkat kabupaten. Jadi secara keabsahan bahwa masjid itu sudah di SK oleh LTM, resmi sudah di bawah naungan lembaga takmir, namborisasinya juga ada. Nah, tapi kalau hanya nambor saja tapi legalitas di dalamnya, pengurusnya tidak di SK oleh NU, oleh lembaga takmir masjid NU, ini juga kurang kuat. Jadi tolong takmir ranting juga, karena sebagian ranting juga ada sebagai takmir. Jadi tolong mengajukan susunan pengurus kepada kami, ya sesuai dengan pengurus yang ada sudah. Kalau ada seksi agak lengkap ya monggo, kalau hanya minimalis tidak apa, yang penting ada susunan pengurus. Terus kami kasih rekom ke tingkat PC dan biar nanti diterbitkan SK dari kabupaten sehingga tembus sampai ke PBNU. Jadi panjenengan aman kapanpun panjenengan, mohon maaf kita sudah sepuh di masjid ada ribut-ribut, ada yang membantu sudah, ada PC yang membackup, PW membackup, PBNU karena sudah SK-nya tembus sampai
PBNU. Jadi aman kita sudah, tidak khawatir masjid kita dicaplok oleh kelompok lain karena sudah ber-SK dan sudah bernapor. Tetapi ada beberapa masjid, kami datanya sementara ini 40 masjid se-Kecamatan Jatiroto, 3 milik saudara kita, yaitu yang dikelola oleh Muhammadiyah, yaitu masjid ini Darul Rodotul Mu'takin, terus Al-Huda Rambakis dan Darul Huda, terus Saluddin. Tapi jemaahnya orang kita semua gitu loh. Jadi masih berpotensi, masih bisa kita rekrut juga karena jemaahnya juga mayoritas adalah warga kita. Oleh karena itu, mari bukan kita mau merebut tapi mengamalkan akidah. Saya ingat dawuhnya almarhum Ki Syukron Makmur bahwa orang penting itu bukanlah bupati, bukan gubernur, bukan presiden, bukan menteri, tapi adalah pengurus NU. Kenapa dikatakan penting? Karena pengurus NU mementingkan orang lain. Apa? Sampai akidahnya dijaga. Akidah dijaga oleh NU supaya kita selamat. Itulah kata Pak Syukron, kita dianggap orang penting. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat bermusyawarah kerja pertama. Nanti monggo Ustadz Baihaqi yang akan memandu nanti untuk dibagi 2 kelas. Jadi nanti masing-masing kelas sudah dibagi petugasnya dan pembahasannya nanti secara spesifik oleh Ustadz Baihaqi setelah acara seremonial ini selesai dan dibuka oleh pengurus cabang, nanti acara baru bisa dimulai. Intinya duhur kita sudah selesai. Demikian, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih sambutan dari Ketua EWC NU Kecamatan Jatiroto. Masuki acara yang ke-8, penyerahan SK secara simbolis oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang diserahkan pada Ketua Tanfidiyah EWC NU Kecamatan Jatiroto, sekaligus penyerahan ADRT dan Perhub NU kepada Kiai Haji Muhammad Najib dan Ketua Tanfidiyah Ustadz Imaduddin Sen untuk berdiri. Sudah, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Ibu. Selanjutnya dari Ketua MWC diserahkan pada simbolis pada Ratih Kerajaan 1. Tepuk tangan untuk Kerajaan 1 bagi tuan rumah. Terima kasih. Masuki acara yang ke-9, sambutan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Najib. Beliau sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah PJNU Lumajang sekaligus membuka acara muskar pada hari ini. Pada Al-Mukarram waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ustadz, para pengurus NU Ranting se-Kecamatan Jatiroto yang sangat saya taati, terutama Kiai Roisuya, Kiai Haji Muhammad Hasan Mawardi, teman saya Timaruddin. Mas Timar ini teman mulai dari saya kecil, remaja. Beliau mantan ketua IPNU Randu Agung, PAC Randu Agung, saya di cabang pada saat itu. Tapi pertemanannya itu sangat akrab sekali sampai sekarang. Segala sesuatu yang dipegang oleh Mas Timar itu pasti akan jalan terus. Dulu pernah jadi ketua IPNU PAC Randu Agung, itu sangat aktif, salah satu PAC yang sangat aktif. Sekarang di Jatiroto sangat aktif. Syukur alhamdulillah. Saya sebagai wakil ketua yang paling akhir di PCN. Hari ini sebetulnya ketua akan hadir, sudah diatur, tapi ternyata ada acara. Hari ini memang di penghujung tahun 2023, sehingga ternyata agendanya pengurus cabang itu kalau penghujung ternyata banyak kegiatan. Apa menghabiskan program? Kalau di pemerintah itu menghabiskan program yang menghabiskan anggaran juga, tapi kalau kita tidak, sebetulnya tidak ada anggaran yang sudah dirancangkan. Hanya menghabiskan waktu aja. Kemarin saya menghadiri acara muskil seperti ini di MBC Kota, kemudian Senduro 2 minggu yang lalu. Permusyawaratan seperti ini adalah sebagai bukti bahwa organisasi NU itu dalam melaksanakan kegiatannya itu berbasis program. Ini sangat penting. Saya sangat menghargai ikhtiar dari Ketua MBC Jatiroto yang mengadakan acara ini. Di ADART sebetulnya tidak ada pengurus rapat harian, rapat kerja bersama sekecamatan, ranting sekecamatan Jatiroto, itu nggak ada aturannya. Ini ikhtiar ini sangat bagus. Ini sebagai sebuah solusi, karena kalau nanti mengadakan rapat kerja sendiri-sendiri itu lama dan kegiatannya nanti ya rapat-rapat itu saja. Karena itu ikhtiar ini sangat kami apresiasi sekali. Jadi rapat kerja bersama seluruh ranting se-Kecamatan Jatiroto. Di PCNU itu ada panca program atau yang terkenal dengan Harakatul Khomsah. Jadi 5 gerakan yang akan dilakukan oleh PCNU. Ini mungkin nanti bisa disarikan. Yang pertama adalah pendataan anggota dan kaderisasi. Pendataan ini sangat penting untuk mengetahui berapa kekuatan kita. Kalau kita punya pengusaha, berapa sih usaha kita yang kuat itu? Jadi pendataan
ada data. Jumlah anggota kita itu berapa? Itu sebetulnya bisa dikerjakan oleh ranting-ranting pendataan ini. Meskipun kita kalau secara rinci seperti kalau dulu ada Kartanu. Kartanu itu juga sangat rumit, membutuhkan biaya banyak. Tapi mungkin kita seperti pada saat pada saat Orde Baru dulu ada namanya KIRKA, perkiraan kira-kira itu berapa. Jadi mungkin nanti MBC memberikan semacam form untuk mengisi berapa anggota NU, berapa anggota NU. Itu bisa diperkirakan berapa penduduk Jatiroto, kemudian berapa yang NU, berapa yang tidak NU. Itu mungkin nanti itu bisa terdata. Kalau kesulitan itu bisa ke desa-desa. Jadi ini sangat penting untuk menunjukkan potensi kita itu berapa. Tidak hanya sekedar pokoknya butuh NU ya, pokoknya sing dudu NU ya berarti lainnya itu mesti NU kayak gitu. Tidak hanya sekedar itu. Kemudian kaderisasi itu di NU dulu ada PKP. Sekarang dirubah karena di NU itu kan ada namanya PKP NU. Kemudian yang kedua Madrasah NU. Sekarang dirubah menjadi dua, digabung jadi satu menjadi PDPKP. Sekarang itu di beberapa daerah-daerah. Sekarang tingkat provinsi sudah jalan, nanti akan bergerak sampai tingkat kecamatan-kecamatan, sampai mungkin bisa di ranting-ranting. Kaderisasi ini ternyata PKP dulu itu ternyata sebagai penggerak NU setelah ada PKP itu sangat terasa gerakannya. Saya termasuk salah satu tim visitasi MWC-NU dan pendidikan NU dan seterusnya. Kekuatan-kekuatan NU itu saya termasuk tim visitasi. Yang kemarin lomba NU itu. Ternyata setelah saya beberapa kali mengikuti ke MWC, ternyata perkembangan NU di Lumajang itu sangat besar. Untuk pendidikan, saya tidak menyangka ternyata di daerah-daerah itu pendidikannya itu sangat bagus. Di Pronojiwo, MI Pronojiwo itu ternyata siswanya itu paralel itu sampai 4 kelas. Jadi kelasnya ini sampai tidak cukup. Sebelum dibuka pendaftaran itu sudah banyak yang intern. Siswanya ada yang dari Kabupaten Malang. Jadi sangat besar sekali. Di Labruk, MI Labruk itu adalah ternyata MI yang sangat bagus untuk sekarang ini. Saya tidak membicarakan SD Islam Nomor 1 Lumajang itu ya, dan MI ikut tidak. Tapi saya ingin memberikan contoh-contoh bagaimana bagusnya MI di daerah-daerah terpencil, pinggiran, di daerah pinggiran. Di barat, tahu barat ya? Barat itu termasuk kecamatan Padang. Di barat itu ada MI yang bagus, sangat bagus. Itu penggeraknya siapa? Ternyata teman-teman dari PKP. Jadi sangat bagus. Kemudian di Yosowilangun, MI Yosowilangun itu sudah lantai 3. Kemudian di situ ada MI Ar-Rahmah. Ada suatu saat itu ada 40 siswa MI Ar-Rahmah. Semuanya itu boyongan pindah ke MI Yosowilangun. Sekarang anak yang mau ke sana, ini kan belum pendaftaran, itu sudah 50 orang tua siswa mendaftarkan anaknya jadi inden dulu.
Karena kalau tidak begitu, tidak bisa. Kalau dilakukan itu hanya membuka pendaftaran itu hanya 4 jam itu sudah promosi. Betul itu, MI Labur. Labur itu daerah Sumbersuko, daerah menuju Pepet. Itu 4 jam, bukan hanya 4 jam. Ternyata sudah begitu. MI kita sudah bagus. Kemudian kalau di daerah Pasir, Bades, kemudian Solo Awar itu prestasinya sampai tingkat nasional dalam kaligrafi, sampai tingkat nasional dalam kaligrafi. Sehingga kita itu dari sisi pendidikan itu sudah sangat membanggakan. Selanjutnya tadi yang pertama adalah pendataan anggota dan kaderisasi. Lalu yang kedua pendidikan unggul. PCNO mencanangkan dalam setiap kecamatan harus ada pendidikan unggulan. Dan ini sudah mulai gerak. Ranioso yang kami tinjau juga, itu juga sudah MI yang sudah bergerak. Pendidikan unggul di kecamatan itu sudah mulai bergerak. Kita sudah tidak kalah dengan lembaga pendidikan teman-teman kita. Sudah banyak desa-desa itu SD-nya itu sudah mati, MI-nya yang bergerak. Seperti di Purwosono, kemudian Petaunan, Klanting, kemudian Pronojiwo, itu SD-nya sudah mati semua. MI yang bergerak. Jadi pendidikan unggul, gerakan pendidikan unggul di kecamatan-kecamatan sekarang sudah mulai bergerak. Saya berharap Jatiroto juga sudah mulai ada yang diunggulkan, Pak Tila. Jadi sudah mulai bergerak. Jadi seluruh kecamatan harus ada pendidikan unggul, baik MI maupun MTS atau SMP. Pokoknya harus ada pendidikan. Lalu yang ketiga penguatan ekonomi. BMT ternyata sekarang sudah jalan. Kalau Randuagung dan Ranyoso itu BMT NO tapi punyanya nuansa umat. Ada 2 kalau tapi itu sebuah ikhtiar bagaimana kita memperkuat ekonomi. Saya tanya Ranyoso itu ternyata untuk mencukupi kebutuhan di AWC, untuk kantor, untuk operasional kantor, ada TV, ada wifi, kemudian kebersihan, listrik, itu adalah semuanya dicukupi oleh BMT itu. Ada harta sekarang yang sudah terkumpul karena saya tim visitasi di Ranyoso itu sudah mempunyai harta sekitar 30 juta. Itu juga sudah mulai bergerak. Jatiroto juga sudah punya BMT, tidak tahu hartanya itu sudah berapa. Itu kalau Ranyoso memang sudah lama sekali sehingga 30 juta itu menurut saya juga. Kemudian PCNO sebagai gambaran, BMT dulu itu sudah mulai gerak. Jadi penguatan ekonomi di PC, di MWC itu sudah mulai jalan. Siapa penggerak semuanya itu adalah alumni PA. Sekarang
nanti akan dilanjutkan dengan PDPKT, karena itu PDPKT itu harus ada. Kita punya apa itu fasilitator yang sudah tingkat nasional sekarang itu adalah Mas Evan. Beliau sekarang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi keliling terus Mas Evan. Karena itu beliau sekretaris ya, sudah tahu semuanya. Sekretaris PJN itu fasilitator tingkat nasional dan sekarang sudah ke beberapa provinsi. Selanjutnya yang keempat adalah pelayanan kesehatan dan sosial. PJNU sudah punya, alhamdulillah sudah punya rumah sakit, sudah punya klinik. Rencananya klinik itu akan dikembangkan lagi ke MWC. Tempatnya sekarang ini saya melihat dari visitasi itu kantor-kantor MWC itu sudah ada semua, hanya tinggal mana itu Gujalit, Prokampung sekarang sudah bangun lantai 2. Saya sudah ke sana. Tempatnya juga lumayan strategis di Sumbersari karena Sumberanyar ya. Tapi tempatnya itu sangat bagus, luas. Untuk parkir itu luas. Tekuk yang dulu memang kan yang tidak punya itu kan Prokampung, Tekuk sekarang sudah punya membeli rumah. Jadi di jalan besar di dekat masjid itu. Jadi sudah mulai jalan. Andaikan di situ itu sudah di tempat sudah sangat pantas untuk ditempati kegiatan-kegiatan, kemudian untuk usaha-usaha bisa BMT, bisa klinik, itu sudah mulai bisa. Kemudian Lumajang, MWC-NU Kota Lumajang. MWC Kota Lumajang itu kan dulu pernah vakum beberapa tahun. Kemudian sekarang sudah mulai bergerak di bawah kepemimpinan Gus Aan membangun 3 gedung. Jadi 3 kantor. Ada yang dipakai untuk badan otonom, ada yang dipakai untuk badan usaha, kemudian ada yang untuk MWC. Jadi kegiatannya ya bangun itu sementara, memang kegiatannya bangun. Kegiatan yang lain masih di 3 itu. Artinya kita sudah mempersiapkan gerakan itu secara bagus di MWC itu sudah mulai menggeliat, sudah mulai gerak. Nah ini saya berharap MWC Jatiroto juga sudah harus mulai bergerak juga. Yang selanjutnya kesehatan. Kita punya rumah sakit, laporannya yang disampaikan oleh Gus Darwis. Sekarang ini sudah mulai bisa pemasukan lebih dari 50 juta satu bulan. Tapi itu sangat tidak cukup karena kebutuhan tiap bulan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit itu ternyata 120 juta. Karena ada 7 dokter spesialis, kemudian karyawannya itu sekitar hampir 90-an. Jadi sangat besar. Listriknya itu juga biayanya sangat besar. Permohonan harapan dari Gus Darwis pada saat itu disampaikan dalam rapat harian Tanfidia Suriah, itu MWC itu harus membackup. Nah, kalau ada tetangganya yang sakit, dia diarahkan ke rumah sakit MO. Dan sudah ada verifikasi
dari tim kesehatan Jawa Timur, ternyata rumah sakit MU itu sudah layak untuk melayani BPJS. Insya Allah kalau sudah bisa melayani BPJS, itu pendapatannya akan semakin besar. Bahkan sekarang itu yang khawatir itu bisa itu dipimpin oleh Ketua Muhammadiyah. Gus, kalau pasien yang dari barat, yang dari selatan itu diarahkan ke rumah sakit saya saja. Jadi pokoknya pasiennya super syukur terus itu sudah diarahkan ke rumah sakit. Wakil ini boleh pasien katanya besar, ini boleh pasien di wakil. Jadi sudah gerak rumah sakit sudah. Klinik, insya Allah klinik di kota sudah ada, akan dikembangkan sampai ke MIC. Itu dari sisi kesehatan. Lalu selanjutnya yang kelima adalah literasi dan dakwah. Saya tadi mendengar laporan dari Ketua MPC bahwa di ranting-ranting itu sudah ada baca kitab. Literasi kita sangat kuat untuk pemahaman keagamaan kita. Nah, semuanya itu sekarang yang jadi pertanyaan, siapakah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu? Kita kan punya ranting, punya MWC. Gus Darwis itu memberikan penjelasan itu sederhana. Program ranting, karena ini adalah musyawarah kerja ranting. Program ranting itu tidak perlu muluk-muluk. Ranting yang terpenting adalah memperkuat, memastikan bahwa di daerahnya itu ada penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengajian NU itu berjalan, pengajian NU itu di bawah kendali pengurus NU. Itu nanti itu hanya itu. Lalu yang kedua, bagaimana masjid-masjid itu dipastikan dipegang oleh pengurus NU. Karena ini sebetulnya ujung tombak NU itu ya di ranting itu. Jadi penguatan seperti itu. Kemudian bagaimana kalau di desa itu ada MI-nya, bagaimana pengurus ranting itu bisa mendorong supaya warganya bisa memperbesar MI dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Ini penting itu. Jadi ranting itu tidak perlu berkeinginan membuat rumah sakit gitu ya. Itu terlalu besar, terlalu angan-angan yang sederhana. Itu pesannya Gus Darwis pada saat memberikan pengarahan di MWC pada saat pelantikan MWC sebelum. Jadi ranting itu memperkuat kita. Bagaimana tadi di ranting-ranting itu ada pengajian, ada ngaji kitab. Itu adalah salah satu penguatan akidah kita. Kalau itu sudah jalan, itu sudah bagus. Kemudian bagaimana kalau dari sisi usaha? Ya kita bisa sinergi dengan MWC dan seterusnya. Kalau klinik di ranting-ranting itu juga sudah mulai dirancang, tapi di MWC itu harus sudah mulai digerakkan. Tapi kalau di ranting tidak harus. Karena itu kita tidak terlalu muluk-muluk untuk kegiatan di ranting. Bagaimana kita bisa memastikan kegiatan-kegiatan hari-hari besar Islam
di desa-desa itu kita yang pegang, bukan orang lain, kita yang pegang, bukan orang lain. Ini yang dipesankan oleh Gus Darwis kepada ranting-ranting pada saat itu. Jadi ranting itu sebagai ujung tombak bagaimana memastikan akidah ahli sunnah wal jamaah itu tetap terus berjalan, amalia tradisi-tradisi NU itu bisa terus berjalan. Sedangkan untuk kegiatan lainnya itu memang pada saat visitasi itu ada 2 ranting yang mengikuti lomba NU di Senduro dan di Pronojiwo. Kalau di Senduro itu rantingnya itu sudah punya gedung, ada usaha-usaha, rintisan usaha-usaha, kemudian sudah punya pendidikan yang bagus. Kemudian di Pronojiwo itu juga begitu. Jadi ada rencana menjadi desa NU, ada yang begitu. Kampung NU ya, kampung NU. Ada usaha untuk menjadikan kampung NU. Jadi seluruh aktivitasnya itu bernuansa NU. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Saya berharap ranting-ranting di Kecamatan Jatiroto itu bisa terus berkembang, terus menjaga akidah kita sehingga kita tetap survive untuk beberapa tahun yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan pada Mukarram Kiai Haji Muhammad Najib selaku Wakil Ketua Tanfidiyah PJN Pulau Lumajang yang telah buka dari Muskar pada hari ini. Masuki acara ke-10 adalah penutup doa yang akan disampaikan oleh Rais Surya PWJNU Kecamatan Jatiroto pada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasanawati. Waktu kami aturkan. يا ربنا نحمدك من قبلك ذلك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه محمد الانبياء والصالحين بكل ذلك الدين اللهم يا الله لا سهل الا ما انت سهل اللهم سهل امورنا وحرمات الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا وعلينا وعلى الذي وقابل على ذنبنا وبرنا ولا بد نشكر الحمد لله لا يشرك به وسلم الحمد لله وعبدك المستعان الحمد لله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نشهد اعضاء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحه ان شاء الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Disampaikan terima kasih pada Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasanawati untuk penutup doa pada acara hari ini. Masuki acara inti yaitu acara muskar. Pada hari ini kami pasrahkan pada Ustaz Mai Haji SAD. Pada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bil ikhtisar, pertama dari PJN itu tadi membuka acara rapat kerja. Kiai Muhammad barusan menutup acara pembukaan seremonial.
Mari kita buka lagi dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sebelum dimulai, silakan dibuka lembaran halaman kedua. Jam 10 sampai jam 10 sampai jam 11 sidang komisi. Sebelumnya perlu kami sampaikan kepada yang hadir bahwa rapat kerja ranting itu adalah kewajiban ranting untuk mengadakan rapat dengan pengurus ranting. Tadi dari Pak Najib menyampaikan ADART-nya berbunyi begitu. Inisiatif mengumpulkan ranting adalah memberikan dorongan kepada ranting agar rapat kerja segera tuntas. Karena SK tadi sudah diserahkan, maka kewajiban pertama ketua ranting setidaknya memfotokopi SK tersebut diserahkan kepada pengurus ranting masing-masing. Bisa ulangi, rapat kerja ini kewajiban ranting melaksanakan dengan pengurus ranting di ranting masing-masing, bukan kewajiban MWC. MWC hanya memfasilitasi, sehingga setelah acara ini selesai, maka kewajiban ranting untuk menjadikan ketetapan di ranting masing-masing. Jadi ini bukan ketetapan rapat kerja ranting, karena harus disampaikan di pertemuan ranting masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, rapat kerja 1 ini nanti akan dievaluasi oleh ranting masing-masing Desember 2024. Apa yang sudah dilaksanakan, apa yang belum dilaksanakan, dan seterusnya. Jadi ini adalah rapat kerja 1 dan tidak ada rapat kerja lagi yang melibatkan ranting dengan MWC. Ya. Setelah ini masuk ke sidang komisi. Sidang komisi itu sesuai dengan yang ada di kertas, hanya ada 2. Komisi A adalah komisi organisasi, komisi B adalah komisi program kerja. Maka ranting yang lengkap 5 hadir, ketua tanfidiyahnya di komisi B, sekretarisnya atau juga katibnya di komisi A. Ketua tanfidiyah dan rois silahkan berbagi di komisi A atau di komisi B sesuai dengan buku lembaran yang sudah disampaikan. Pembahasannya seputar itu. Kalau bendahara bisa di komisi B karena ada masalah keuangan. Oleh karena itu sampai jam 11 lebih sedikit nanti silakan masuk ke ruang kelas yang sudah disiapkan oleh panitia. Sambil break 10 menit, 5 menit kita masuk ke kelas, ada kopi dari panitia, disilakan. Ruangannya sudah tersedia. Kiai Syafi'i, ruangannya sudah ada. Komisi A di sebelah barat, di sebelah utara. Komisi B di sebelah selatannya. Itu ruangannya. Monggo silakan ranting. Ya itu tadi sudah silakan ranting berbagi kira-kira kita di komisi apa yang enak sesuai dengan program yang sudah ada. Teknisnya sekretaris itu wajib di komisi A, sekretaris. Ketua tanfidiyah wajib di komisi B. Sisanya silakan dibagi sendiri. Surya tanfidiyah dan ro'i katib dan bendahara silakan berbagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang jam 10.16, kurang lebih 10.30 kita mulai di kelas masing-masing sambil minum kopi. Monggo disilakan. Setelah itu berkumpul di tempat ini untuk sidang pleno komisi, nanti ditutup dengan doa plus makan siang bersama. Kira-kira begitu. Monggo Bon, silakan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk komisi